آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں ایک نشست ہوئی، جس میں قومی اسمبلی کے وہ ممبران جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے ان کے ساتھ مشاورت کی گئی، بات چیت کی گئی، اور وزیر اعظم کی جانب سے جو اعلامیہ آیا ہے عزم استحکام کے حوالے سے، اس پر بات چیت ہوئی۔ تمام ایم این ایز نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا اور اپنی اپنی آراء سے قائدین کو آگاہ کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل وزیر اعظم کے اس بیان نے، جس میں انہوں نے عزم استحکام کے حوالے سے کارروائی شروع کرنے کی بات کی تھی، اس کے نتیجے میں ایک بے چینی اور ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ عوام کے سامنے نہ تو تفصیلات دی گئی ہیں، نہ ہی اس بات کی کوئی وضاحت ہے کہ آپریشن ہوگا یا کسی قسم کی لا انفورسمنٹ کارروائی ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی مدت کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا آغاز کب ہوگا اور اس کا اختتام کب ہوگا۔ کسی قسم کی تفصیلات نہ دینے کی وجہ سے اس ایشو نے اور مبہم انداز میں یہ بات کرنے سے خاصی تشویش پیدا ہوئی ہے، جس پر میڈیا میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی ہمارے منتخب ارکان نے تقاریر بھی کی اور اپنا اظہار خیال بھی کیا۔ اسی موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے پی ہاؤس میں منتخب ممبران قومی اسمبلی کے ساتھ مشاورت ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے، جو ڈیلیبریشن ہوئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت اور جمہوری اصولوں کے تحت اور فیڈریشن کی ہیئت، فیڈریشن کی کمپوزیشن اور اس کمپوزیشن کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر اس بات کی انتہائی اشد ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کسی بھی قسم کارروائی کرنے کے لیے صوبوں سے مشاورت انتہائی ضروری ہے۔ جب تک صوبوں سے مشاورت نہیں کی جاتی، جب تک یہ مسئلہ جو کہ انتہائی اہم قومی سلامتی سے متعلق ہے، کیونکہ دہشت گردی تمام پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب تک ہم 80,000 کے قریب شہادتیں دے چکے ہیں، لاکھوں کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی اگر وفاقی حکومت کرتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی اور سینٹ کو اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تمام منتخب اراکین جو ان اسمبلیوں کے ممبران ہیں ان کی آراء کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسمبلیوں کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتی ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے، راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہونی چاہیے، کانفرنسز ہونی چاہیے، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اور سیاسی پارٹیوں کے علاوہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جب تک اس آپریشن کے خد و خال واضح نہیں ہوں گے، جب تک اس آپریشن کی تفصیلات، جزویات قوم کے سامنے رکھی نہیں جائیں گی اور قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک اس آپریشن کی حمایت کے حوالے سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم یہ دو ٹوک بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ گزشتہ 40 سال سے دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا، اس کا سب سے بڑا برنٹ، اس کا سب سے بڑا بوجھ خیبر پختونخوا کی سرزمین اور اس کے باسیوں نے اٹھایا ہے۔ ہم مزید کسی قسم کا بوجھ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اس مسئلے کا ایک باقاعدہ حتمی حل نکلے اور اس پورے ملک میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص
अमन कायम हो, सलामती हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि हम पाकिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकें। इस सिलसिले में मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब से आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। उन्होंने खान साहब के साथ ये तमाम इशू शेयर किया है और उनकी राय भी ली है। इमरान खान साहब की राय ये है कि जब तक हुकूमत इस सिलसिले में तफसीलात वाज़े ना करे उस वक्त तक हम हिमायत करने का कोई ऐलान नहीं करेंगे। हमारा फैसला हुकूमत के साथ मुशावरत पर और खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों को एतमाद में लेने की शर्त पर होगा। इसलिए मैं वफाकी हुकूमत से और मुतालिका इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इतने अहम मसले को इतना लाइट अंदाज में ना लिया जाए, तमाम लोगों के साथ मुशावरत की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, तफसीलात हमारे साथ शेयर की जाए और हमारे मशवरे से, हमारी मुशावरत से इस मसले पर गौर गौज किया जाए, तभी हम इसके बारे में कोई हतमी बात करने की पोजीशन में होंगे। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, कोई भी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई भी पश्तून, इस सरजमीन का कोई भी बासी दहशतगर्दी की हिमायत में बात नहीं कर सकता। हम यकीनन दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं और इसकी बेखुनी करना चाहते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए जो आईनी तकाजे हैं, आइन के तहत फौज को बुलाना, फौज का किसी सूबे में ऑपरेशन करना, वो जो लवाजिमात हैं, वो जो तकाजे हैं, उन पर अमल पैरा होना भी इंतहाई ज़रूरी है। आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और जमहूरी तरीक़ाकार के तहत जो भी फैसला होगा उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुशावरत होनी चाहिए और जब वो मुशावरत होगी तो तभी इसके बारे में हम कोई हतमी बात कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी यही मौक़िफ़ है और हम यकीनन अब तक तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल सपोर्ट में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे सूबे में शहीदों का खून इस बात का सबूत है कि हम इस जंग से पीछे नहीं हटे और ना ही इंशाल्लाह पीछे हटेंगे। लेकिन हम किसी किस्म का यूनिलैटरल एक्शन, ऐसा एक्शन जिसमें हमारे साथ बात ना की गई हो, हमें एतमाद में ना लिया गया हो और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी ना कराई गई हो, हम ऐसे किसी भी इशू पर इस वक्त तक कोई हिमायत का ऐलान नहीं कर सकेंगे। हम तभी करेंगे जब हमारे साथ ये तमाम तफसीलात डिस्कस की जाएंगी और हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी और गारंटी दी जाएगी। साहब शिराज एक दूसरे सवाल ले लीजिएगा कि क्या डिसाइड हुआ है, क्या जो कबाइली हमायतीन है या जो खैबर पख्तूनख्वा के मशरान है उनसे जगह भी किया जाएगा? और दूसरा, दहशतगर्दी की तारीफ नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पर 9 मई के वाक़यात में दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए 788 के, क्या इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो भी आते हैं? देखें, जहाँ तक मशवरे का ताल्लुक है, बिल्कुल हमारा हुकूमत ने 26 तारीख को, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 तारीख को और हमारे साथ जो MNAs यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं की मशावरत से खैबर पख्तूनख्वा में 26 तारीख को कबाइली जिरगा बुलवाया गया है, जिसमें तमाम कबाइली इलाक़ाजात से तमाम कबाइल के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और कबाइली इलाक़ों में जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की जंग के हवाले से जो मसाइल हैं, उन पर बातचीत भी की जाएगी, मुशावरत भी की जाएगी और आइंदा के लाहे अमल पर भी बात की जाएगी। हम इंशाअल्लाह अनकरीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में भी, सूबाई असम्बली के मेंबरान से भी बिल्कुल उसी तरह की मुशावरत करेंगे जिस तरह आज कौमी असम्बली के मेंबरान से मुशावरत की गई है। हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, बल्कि हम समझते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे हम उनके साथ सियासी मुखालफत में भी हों, उनके साथ भी मुशावरत होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम कौम का मसला है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक कौम फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शाना बशाना ना खड़ी हो, दुनिया में आज तक कोई जंग न लड़ी जा सकती है और न ही जीती जा सकी है। थैंक यू जी, थैंक यू। थक गया जी, हाथ थक गया, बिल्कुल हाथ ही थक गया हमारे।